नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 12th साइंस फिजिक्स चैप्टर 13 न्यूक्लियस छेल्ला लेक्चर में आपणे अमुक दाखलाओ छे जोया। हवे आगळ पण हजू आपणे थोड़ा दाखलाओ छे एनो अभ्यास करवानो छे। स्वाध्याय दाखला नंबर 13.8 रकम आपणे एवी आपवामां आवी छे कि कार्बन धरावता सजीव द्रव्यनी सामान्य एक्टिविटी कार्बन दरना ग्राम दीठ दर मिनिटे 15 विभंजन जणाय छे। एटले 1 मिनिट में 15 विभंजन एटले आपणे लख्युं प्रारंभिक एक्टिविटी R0 15 विभंजन प्रति मिनिट। आ एक्टिविटी स्थायी कार्बन समस्थानिक कार्बन 12 साथे थोड़ा प्रमाण में हाजर रहेला रेडियो एक्टिव कार्बन 14 ना लीधे छे। ज्यारे सजीव मृत्यु पामे त्यारे तेनी वातावरण साथेनी आंतरक्रिया छे बंध थाय छे, बराबर, अने एक्टिविटीनी घटना छे शरू थाय छे, मतलब एना क्षय थवानी प्रक्रियानो शरूआत। कार्बन 14 जाणीता अर्धायु 5730 वर्ष, एटले जो आपणे अर्धायु लख्युं T1 5730 वर्ष अने एक्टिविटीना मापेला मूल्य परथी ते नमूनानी उंमरनो लगभग अंदाज छे लगावी शकाय। पुरातत्व में वपराता कार्बन 14 डेटिंगनो आ सिद्धांत छे। धारो के मोहेंजोदड़ोना एक नमूनो कार्बनना दर ग्राम दीठ 9 विभंजन प्रति मिनिट बतावे, एटले आपणे लख्युं R 9 विभंजन प्रति मिनिट। तो सिंधु खीणनी संस्कृतिनी उंमरनो अंदाज लगावो, मतलब समय छे आपणे मेळवવાનો सिंधु खीणनी संस्कृति छे ए केटला समयथी अस्तित्वमां हशे। चलो अहींया पहेलुं काम छे आपणे शुं करवुं पड़शे 15 विभंजन प्रति मिनिट। हवे आपणी पासे एक्टिविटीनो एकम शुं छे तो कि विभंजन प्रति सेकंड एटले के बेकवेरल। तो आने पहेलुं काम आपणे आ बंनेने शेमां लखवा पड़शे विभंजन प्रति सेकंड में। तो अहींया पहेला आपणे 15 विभंजन प्रति मिनिट, 1 मिनिट एटले 60 सेकंड एटले विभंजन प्रति सेकंड में फेरवाई गयुं। आ 15 चौक 60 सीधुं ज केन्सल करीए तो 1/4 अने एकम एनो विभंजन प्रति सेकंड एटले बेकवेरल। अहींया पण एवुं करीए 9 विभंजन प्रति मिनिट सेकंड में फेरववा 60 थी भांगीए एटले विभंजन प्रति सेकंड बनी गयुं। तो 1/, अथवा जोजो अहींया बंनेना छेदमां 60 छे तो तमे एमनेम पण राखी शको। जो आ भागाकार न करवो होय तो 15/60, कारण के बंनेना छेदमां 60 छे, आपणे गुणोत्तर लेवो सहेलो पड़े, आम पण राखी शकाय। हवे अहींया छे अर्धायु मने वर्षमां आपेलो छे, एने पहेला मारे शेमां फेरवવો પડશે तो कि वर्षमां आपेला अर्धायुने पहेला सेकंडमां फेरवવો પડશે। तो आपणे लखी गया कि 1 वर्ष बराबर 3.15 × 10⁷ सेकंड। आ रूपांतरण आपणे याद राखी लीधुं छे। तो 5730 × 3.15 10⁷ करीश एटले सीधो जवाब छे मने शेमां मळशे सेकंड में। समय मारे गणवानो छे कि सिंधु खीणनी संस्कृति छे केटला समयथी अस्तित्वमां हशे अथवा केटला समय पहेलानी आ वात छे। तो अर्धायु प्रारंभिक एक्टिविटी, टी समय एक्टिविटी आपेली छे एटले आपने सीधो ज ख्याल आवे कि भाई चरघातांकी नियमनो उपयोग करवानो छे। चरघातांकी नियम मुजब शुं थवुं जोईए तो कि नियम आवो छे R बराबर R0 e⁻ λt। हजू आपणे एक काम करीए, एमां R ने R0 छे ने एक बाजू भेगा करी दईए। वधु अहींया शुं e⁻ λt। हजू आपणे एक काम करीए, -λt ने प्लस करवा माटे आपणे छेदमां लखीए
અને પછી એને વ્યસ્ત પણ કરીએ એટલે બંને બાજુ વ્યસ્ત કરશો તો r0/r e⁻λT। હવે આપણે અહીંયા છે કિંમત મૂકતા જઈએ તો શું બનશે? r0ની કિંમત અહીંયા આપણી પાસે છે 15/60, આરની કિંમત છે 9/60 e⁻λT। લેમડાને પછી અર્ધાયુના સ્વરૂપમાં કન્વર્ટ કરીએ। 60 બંનેના છેદમાંથી કેન્સલ, 3 તેરી 9, 5 તેરી 15 એટલે 5/3 બરાબર e⁻λT। હવે 5/3 એમ પણ તમે વિચારી શકો, અથવા બંનેને તમે લોગના સ્વરૂપમાં તમારે લેવું હોય તો એમ પણ તમે લઈ શકો, બરાબર? તો બેમાંથી કોઈ પણ રીતે તમે જોઈ શકશો। હવે આપણે અહીંયા ઈને દૂર કરવા માટે સામેની બાજુ ln આપીએ, ln 5/3 બરાબર ઈનો આધાર નીકળી ગયો λ×t। lnની બાદ બાકી છે, અથવા lnની જગ્યાએ આપણે લોગ સ્વરૂપ વિચારવું હોય તો 2.303 log 5/3 બરાબર λT। લોગની બાદ બાકી હોય તો ભાગાકાર હોય તો લોગની શું લખી શકાય? બાદ બાકી, log 5 ઓછા log 3 બરાબર લેમડાની જગ્યાએ લખી દઈએ 0.693/t1/2 2.303। હવે લોગ ટેબલમાં log 5 એટલે કે 5ના લોગની કિંમત અને 3ના લોગની કિંમત આપણી પાસે હોવી જોઈએ, બરાબર? એટલે તમારી પાસે બે કિંમતો અત્યારે હોવી જોઈએ। તો મિત્રો 5નો લોગ આપણી પાસે છે 0.6990 અને 3નો લોગ 0.4771, બરાબર? હવે પહેલાં તો આની આપણે બાદ બાકી કરી લઈએ। એની બાદ બાકી છે 0.2219 આપને મળે છે। 2.303 ગુણ્યા આની બાદ બાકી થઈ 0.2219, આ 0.693 અંશમાં છે એને લખીએ છેદમાં, આ છેદનો ગુણાકાર છે એને અહીંયા અંશમાં લખીએ, બરાબર વધ્યું t। t બરાબર, હવે આ બધાનો ગુણાકાર ભાગાકાર છે કરી દઈએ એટલે આપને કિંમત મળશે 0.2219 ગુણ્યા 2.303 ગુણ્યા 5730 ગુણ્યા 3.15 ભાગ્યા 0.693 એટલે જવાબ મળ્યો આપણે 13310.15 13310.15 ગુણ્યા 10⁷, બરાબર? આ શેમાં મળશે? સેકન્ડમાં। હવે અર્ધાયુ વર્ષમાં આપેલો છે તો આને વર્ષમાં ફેરવવું હોય તો અહીંથી આપણે ખ્યાલ આવે કેટલાથી ભાંગવા પડે મારે, તો કે 13310.15 ગુણ્યા 10⁷ એને 3.15 ગુણ્યા 10⁷ થી ભાંગો એટલે શેમાં ફરી જશે? વર્ષમાં। 10⁷ કેન્સલ, કેલ્ક્યુલેટરમાં આપણે ભાગાકાર કરીએ 13310.15 ભાગ્યા 3.15 4225.44 4225.44 વર્ષ। મતલબ કે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ જે છે
એ 4225 વર્ષ સમયગાળો છે એ દર્શાવે છે. એટલે ખૂબ જૂની સંસ્કૃતિ છે એ ગણી શકાય. આથી 4225 વર્ષ પહેલાંની વાત છે. ફરીથી એક વખત આખો દાખલો છે એને જોઈ લઈએ કે આપણને રકમમાં એવું કહેવામાં આવ્યું કે કાર્બન ધરાવતા સજીવ દ્રવ્યની સામાન્ય એક્ટિવિટી કાર્બન દરના, એટલે કે ગ્રામ દીઠ આપણે શબ્દ છે આપેલો છે, કાર્બનના દર ગ્રામ દીઠ દર મિનિટે 15 વિભંજન જણાય છે. એટલે આપણે લખ્યું કે ભાઈ એની પ્રારંભિક એક્ટિવિટી છે એ 15 વિભંજન પ્રતિ મિનિટ, અને 15 વિભંજન પ્રતિ મિનિટને એના એસઆઈ એકમમાં ફેરવવા માટે આપણે એનો એકમ બનાવ્યો વિભંજન પ્રતિ સેકન્ડમાં. એટલે 1 મિનિટમાં 60 સેકન્ડ હોય એટલે આપણે 15/60 વિભંજન પ્રતિ સેકન્ડ એટલે કે બેકવેર આવે. આગળ રકમ જોતા ગયા તો આ એક્ટિવિટી સ્થાયી કાર્બન સંસ્થાનિક કાર્બન 12ની સાથે થોડા પ્રમાણમાં જે કાર્બન 14ની હાજરી છે એના લીધે એવું બને છે. જ્યારે સજીવ મૃત્યુ પામે ત્યારે તેની વાતાવરણ સાથેની આંતરક્રિયા બંધ થાય છે અને એક્ટિવિટી ઘટવાની શરૂઆત થાય છે, ઘટતી જાય. સમય જેમ પસાર થાય એની એક્ટિવિટી ઘટતી જાય. કાર્બન 14ના જાણીતા અર્ધાયુ 5730 વર્ષ, એટલે અર્ધાયુ આપેલો હતો T1 5730 વર્ષ. એને આપણે સેકન્ડમાં ફેરવવા માટે 3.15 × 10⁷ ગુણી દીધું, એટલે સેકન્ડમાં ફરી ગયું. અને એક્ટિવિટીના માપેલા મૂલ્ય પરથી તે નમૂનાની ઉંમરનો લગભગ અંદાજ છે લગાવી શકાય. પુરાતત્વ વિદ્યામાં વપરાતા કાર્બન 14 એટલે કે કાર્બન ડેટિંગ પદ્ધતિ. ધારો કે મોહેન્જો-દરોનો એક નમૂનો કાર્બનના દર ગ્રામ દીઠ દર મિનિટે 9 વિભંજનની એક્ટિવિટી દર્શાવે છે. એટલે ટી સમયે આપણે એક્ટિવિટી 9 વિભંજન પ્રતિ મિનિટ, એને પણ આપણે વિભંજન પ્રતિ સેકન્ડમાં રૂપાંતરિત કર્યું, એટલે 60થી ભાગ્યા 9/60 બેકવેરા. તો સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિની લગભગ ઉંમરનો અંદાજ કરો. બરાબર, એટલે સમય છે આપણે ગણવાનો છે. તો સમય આપણે ગણવા માટે ચરઘાતાંકી સમીકરણ છે. ચરઘાતાંકી સમીકરણની મદદથી આપણે સમય સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. એટલે 4225 વર્ષ જેવા સમયથી સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ છે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. હવે આપણે વાત કરવી છે ન્યુક્લિયર વિખંડન પ્રક્રિયા વિશે. હવે પહેલાં તો વિખંડન પ્રક્રિયા છે એનો મતલબ આપણે શીખી ગયા કે તમારે આપણે જે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જાવાળા વિભાગમાં વાત કરેલી કે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જામાં 3 ભાગ કરેલા. એ 30થી નાનો હોય, 30 અને 170ની વચ્ચેનો એ હોય, અને એ છે 170થી મોટો હોય. આ વચગાળાના જે મૂલ્ય છે એના માટે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા આ બંને ગાળા કરતાં વધારે છે. બરાબર, તો આપણે ત્યારે કીધું હતું કે 170થી મોટો જેનો પરમાણુ ભાર હોય એને આપણે નામ આપશું ભારે ન્યુક્લિયસ, અને 130થી નાનો હોય એને આપણે હલકા ન્યુક્લિયસ કહીશું. ત્યારે મેં પણ એક ઉદાહરણ આપેલું કે જે ન્યુક્લિયસ માટે એની કિંમત 170થી મોટી હોય એને આપણે ઉદાહરણ 240નું લીધું હતું. 240 છે એ આ 170થી મોટા ગાળાવાળી રેન્જમાં આવે છે. તો એના માટે બંધન ઉર્જાનું મૂલ્ય છે એ વચગાળાની સરખામણીએ કેવું છે? ઓછું. EBN છે એ ઓછું છે. હવે આના 2 સરખા ટુકડા કરી દો તમે 120-120ના, એટલે ઓટોમેટિક બંને ટુકડા વચગાળામાં આવે. 120 વાળા બંને ટુકડા વચગાળામાં આવે 30 થી 170ની વચ્ચે.
તો અહીંયાથી એના કરતાં ઓટોમેટિક એની બંધન ઉર્જામાં વધારો થઈ ગયો. તો આ જે વિભાજિત ટુકડાઓ થવાની ઘટના છે એને આપણે કહેશું ન્યુક્લિયર વિખંડન. એટલે ભારે ન્યુક્લિયસનું બે અથવા વધુ ભાગમાં વિભાજન. ભારે ન્યુક્લિયસ કોને કહેશું? જેનો પરમાણુ ભાર 170 થી મોટો હોય એવા ભાગનું બે અથવા બેથી વધારે ભાગમાં વિભાજન. બરાબર. તો વિખંડન પ્રક્રિયા સમજાવવા માટે મને અહીંયા 3 પ્રક્રિયાઓ આપી છે, સમજો ખાસ. હવે ઘણા બધા ન્યુક્લિયસ એવા હશે કે એનું સીધું વિખંડન શક્ય નહીં હોય. દાખલા તરીકે અહીંયા મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું છે યુરેનિયમ 235. યુરેનિયમના સમસ્થાનિકોમાંથી યુરેનિયમ 234, 35, 38, 36 આમાંથી 235 છે ને એનું પ્રમાણ વધારે છે. એટલે રો મટીરિયલ તરીકે આપણે 235 છે ને એને વાપરવો પડે. પણ 235 છે ને એ વિખંડન થવા માટે સમૃદ્ધ નથી અથવા વિખંડન થવા માટે યોગ્ય નથી. જો એને કોઈ પણ રીતે તમે 236માં કન્વર્ટ કરી શકો તો એનું વિખંડન છે એ સહેલાઈથી થઈ શકે છે. અને યુરેનિયમ 236ના વિખંડનની લગભગ 60 પ્રક્રિયાઓ છે. 60 જેટલી પ્રક્રિયાઓ છે. બે ટુકડાઓમાં વિભાજન થાય છે. પછી એ બે ટુકડાઓ સમાન મૂલ્યના હોય અથવા ના પણ હોય. મતલબ કે એનો પરમાણુ ક્રમાંક કે પરમાણુ ભાર બે સરખા ભાગાની જેમ થતા હોય ને ન પણ થતા હોય. બરાબર. પણ એવી 60 પ્રક્રિયાઓ છે. એ પૈકીની આપણે 3 પ્રક્રિયાઓ અહીં સમજવા માટે આપી છે. જોજો આની અંદરથી આપણે ઘણું બધું યાદ રાખવાનું છે. પહેલું તો મેં એવું કીધું કે 235 છે યુરેનિયમ 235 એનું પ્રમાણ વધારે છે આપણી પાસે, પણ એ વિખંડન માટે યોગ્ય નથી. એટલે કે વિખંડન થવા માટે તૈયાર નથી. જો એને તમે 236માં કન્વર્ટ કરી શકો તો એની 60 પ્રક્રિયાઓ છે વિખંડનની. તો અહીંયા આપણે 235માં એક ન્યુક્લિયોન વધારવો હતો. તો અહીંયા આપણી પાસે બે ઓપ્શન હતા. ન્યુક્લિયોન તરીકે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન એમ બેમાંથી કોઈ પણ ચાલે. પરંતુ અહીંયા મેં ન્યુટ્રોનની જ પસંદગી કરી. શા માટે? તો કે જો હું પ્રોટોન ઉમેરું તો અહીંયા ફેરફાર થાય. 92માંથી 93 થઈ જાય. મારે જોઈએ છે યુરેનિયમ જ, એટલે 92 નંબરનું જ તત્વ જોઈએ. પણ અહીંયા 235નું મારે શું કરવું પડે છે? 236. એટલે મેં ન્યુટ્રોનની પસંદગી કરી. બીજું કે પ્રોટોન ઉમેરવામાં માત્ર અહીંયા સંખ્યા વધી જાય છે એવો પ્રોબ્લેમ નથી, પણ ન્યુક્લિયસની અંદર તમે એક પ્રોટોન વધારાનો દાખલ કરો એટલે એની અંદર કુલંબીય અપાકર્ષણ બળના મૂલ્યની અંદર પણ ફેરફાર થાય. કારણ કે ધન વિદ્યુત ભારિત છે. જેવો તમે એને અંદર દાખલ કરો એટલે બીજા પ્રોટોન આરે કુલંબીય અપાકર્ષણ છે. પહેલાં માની લ્યો કે 92 પ્રોટોન હતા અને હવે તમે 93મો પ્રોટોન દાખલ કર્યો અહીંયા એક ઉમેરવા હાટું, તો શું થઈ જાય? તો કે કુલંબીય અપાકર્ષણ બળ છે એની અંદર ફેરફાર થાય. જો એવું કાંઈ ફેરફાર ન કરવું હોય તો ન્યુટ્રોન છે એ આપણને સૌથી સહેલો પડે. કારણ તો કે એ તત્વય ના બદલાવે. પરમાણુ ક્રમાંકમાં જો કોઈ ફેરફાર નથી કરતો, માત્ર એક ન્યુક્લિયોનની સંખ્યામાં વધારો થઈ જાય. એટલે આપણે કારણ પણ પૂછાય કે ન્યુટ્રોન છે એ સારા પ્રક્ષિપ્ત કણ છે. આપણે જે ઓલું સમીકરણ લખ્યું હતું A+A માંથી B+B+Q એમાં જે A આવતો હતો પ્રક્ષિપ્ત કણ, તો એવું કારણ પણ પૂછાય કે ન્યુટ્રોન સારા પ્રક્ષિપ્ત કણ છે. સમજાવો. તો બીજા કણોની સરખામણી એટલે કે પ્રોટોન કે અન્ય કણોની સરખામણીએ ન્યુટ્રોન છે સારો પ્રક્ષિપ્ત કણ હોવાનું કારણ તો કે ન તો એ પરમાણુ ક્રમાંકમાં ફેરફાર કરતો
કે નથી અંદરના કુલંબીય અપાકર્ષણ બળમાં કાંઈ અસર પડતી એને દાખલ કરવાથી. બરાબર. હવે જોજો 236 બનાવી દીધું. હવે આ યુરેનિયમ 236 છે વિખંડન થવા માટે સમૃદ્ધ છે, યોગ્ય છે. એનું વિખંડન પહેલી પ્રક્રિયામાં થયું તો બેરિયમ અને ક્રિપ્ટોન. 56 અને 36 પરમાણુ ક્રમાંકના એવા બે ભાગ થયા. 92ના બે ભાગ પડ્યા, 56 અને 36. પ્રક્રિયાના અંતે મને 3 ન્યુટ્રોન મળ્યા. પ્રક્રિયાના અંતે મને 3 ન્યુટ્રોન મળ્યા. આપ્યા હતા કેટલા મેં? તો કે 1. મળ્યા કેટલા? તો કે 3. 1 આપ્યો તો ન્યુટ્રોન. તમે જે વસ્તુ આપી હતી છેલ્લે તમને પાછી પ્રાપ્ત થાય છે, અને આપી હતી એના કરતાં વધુ મળે છે. સેમ અભ્યાસ હું બીજી પ્રક્રિયા માટે કરું તો 235 ને 1 ન્યુટ્રોન આપીને પહેલાં મેં 236 તૈયાર કરી દીધું. સમજો, એના 51 અને 41 આ 92ના એમ બે ભાગ પડ્યા, અને મને પ્રક્રિયાના અંતે 4 ન્યુટ્રોન પાછા મળ્યા. આપ્યો તો 1, મળ્યા મને 4. આપાત ન્યુટ્રોન 1, ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોન 4. અહીં જે ઉત્સર્જિત કણ મળે છે, આપાત અને ઉત્સર્જિત બંને સરખા છે, બંને ન્યુટ્રોન જ છે. આપાત એ ન્યુટ્રોન કરીએ છીએ, ઉત્સર્જન એ ન્યુટ્રોનનું જ છે, પણ આપાત કરતાં ઉત્સર્જિત ન્યુટ્રોનની સંખ્યા આપણે વધારે મળે છે. ત્રીજી પ્રક્રિયાનો હું અભ્યાસ કરું તો 235 ને 1 ન્યુટ્રોન આપી 236માં કન્વર્ટ કરી દીધું. પછી એના ઝેનોન અને સ્ટ્રોન્સિયમ 54 અને 38 એવા બે ભાગ પડ્યા, અને પ્રક્રિયાના અંતે મને 2 ન્યુટ્રોન આપ્યા. હવે એમ કહેવા માગે છે કે આ 3 પ્રક્રિયાઓની જેમ બીજી જે પ્રક્રિયાઓ છે એમાં કોઈ પ્રક્રિયામાં 3 ન્યુટ્રોન પ્રાપ્ત થાય છે, કોઈ પ્રક્રિયામાં 4 ન્યુટ્રોન પ્રાપ્ત થાય છે, કોઈ પ્રક્રિયામાં 2 ન્યુટ્રોન પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે એમ કહેવામાં આવ્યું કે યુરેનિયમ 236ના વિખંડનથી સરેરાશ 2.5 ન્યુટ્રોન ઉત્સર્જિત થાય છે. સરેરાશ કેટલા ન્યુટ્રોન ઉત્સર્જિત થાય છે? 2.5. હવે જુઓ, 2.5 એટલે કોઈ પ્રક્રિયામાં 2.5 ન્યુટ્રોન છે એનું ઉત્સર્જન છે એ થતું નથી. અહીંયા અપૂર્ણાંક શા માટે આવે છે? અપૂર્ણાંક છે શા માટે આવે છે? અપૂર્ણાંક આવવાનું કારણ શું છે? તો કે અપૂર્ણાંક આવી પ્રક્રિયાઓનું સરેરાશ મૂલ્ય લેવામાં આવ્યું. અમુકમાં 3, 4, 2 આનું સરેરાશ છે 2.5 ન્યુટ્રોન છે એનું ઉત્સર્જન છે બતાવે છે. એટલે સરેરાશ 2.5 ન્યુટ્રોન ઉત્સર્જિત થાય છે. અને જોજો અહીંયા પ્રત્યેક વિખંડન દીઠ 200 મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલી ઉર્જા વિમુક્ત થાય છે. એક વિખંડન થાય એટલે 200 મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલી ઉર્જા છે વિમુક્ત થાય છે. તો અહીંયા વિખંડન પ્રક્રિયાની અંદર ભારે ન્યુક્લિયસનું 2 અથવા વધુ ભાગમાં વિભાજન થાય છે. ભારે ન્યુક્લિયસ એટલે પરમાણુ ભાર છે 170 કરતાં મોટો હોય એવા, એનું 2 અથવા વધુ ભાગમાં વિભાજન થાય છે. પછી અહીંયા સમજવા માટે આપણે યુરેનિયમ છે એનું વિખંડન છે આપ્યું છે. હવે યુરેનિયમના સંસ્થાનિકો પૈકી આપણી પાસે સૌથી વધુ પ્રમાણમાં યુરેનિયમ 235 છે, પણ યુરેનિયમ 235 છે એ વિખંડન માટે યોગ્ય નથી. પહેલાં તો એને તમારે વિખંડન માટે સમૃદ્ધ બનાવવો પડે. એને વિખંડન માટે સમૃદ્ધ બનાવવા માટે 92 યુરેનિયમ 236માં તમારે રૂપાંતરણ એનું કરવું પડે. તો 236માં રૂપાંતરણ કરવા માટે એને 1 ન્યુટ્રોન છે આપવો પડે છે. એટલે પ્રક્ષિપ્ત કણ તરીકે ન્યુટ્રોન છે એની પસંદગી કરવામાં આવી. આપણે 1 ન્યુટ્રોન એને આપી દઈએ એટલે એ 236માં રૂપાંતરિત થઈ જાય છે. પછી 3 પ્રક્રિયાઓ છે એ આપને આપવામાં આવી. પહેલી પ્રક્રિયા છે એમાં 92 યુરેનિયમ 236ના 92ના બે ભાગ 56 અને 36
બેરિયમ અને ક્રિપ્ટોન, અને 3 ન્યુટ્રોન છે એનું ઉત્સર્જન થાય છે. બીજી પ્રક્રિયામાં યુરેનિયમ 235 ને 1 ન્યુટ્રોન આપી 236માં રૂપાંતરણ કર્યું. પછી એના 2 ભાગ પડ્યા 92ના, 51 અને 41. પ્રક્રિયાના અંતે 4 ન્યુટ્રોનનું ઉત્સર્જન થયું. ત્રીજી પ્રક્રિયામાં યુરેનિયમ 235 1 ન્યુટ્રોન આપો એટલે યુરેનિયમ 236માં રૂપાંતરણ થયું. પછી 92ના 54 અને 38 એમ 2 ભાગ પડ્યા. 2 ન્યુટ્રોન ઉત્સર્જિત થયા આ પ્રક્રિયામાં. યુરેનિયમના વિખંડનને આવી ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓ છે, જેમાં અમુક પ્રક્રિયામાં 2 ન્યુટ્રોન, અમુકમાં 4, અમુકમાં 3. એટલા માટે એક વાક્ય આપણે લખ્યું કે આવી પ્રક્રિયાઓના અંતે સરેરાશ 2.5 ન્યુટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય છે. આવી વિખંડન પ્રક્રિયાઓના અંતે સરેરાશ 2.5 ન્યુટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય છે. પ્રત્યેક વિખંડન દીઠ 200 મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલી ઉર્જા વિમુક્ત થાય છે. એક વિખંડન પ્રક્રિયા થાય એટલે 200 મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલી ઉર્જા મુક્ત થાય છે. હવે હું તમને ખાલી સમજાવું કે તમારી પાસે યુરેનિયમ 235 છે. સાંભળજો, તમારે એક જ વખત 1 ન્યુટ્રોન આપવાનો છે. પછી તમને 3 ન્યુટ્રોન મળે છે. આ પ્રક્રિયા મારે પાછી કરાવવી હોય તો જરૂર કેટલા ન્યુટ્રોનની છે? તો કે 1. યુરેનિયમ 235 ને 1 ન્યુટ્રોન આપું એટલે આ જ પ્રક્રિયા પાછી બને. તો અહીંયા એકવાર તમે આપ્યા પછી તમને 3 મળે છે, તો 1 એવી 3 પ્રક્રિયા કરી શકે. આ ત્રણેય પ્રક્રિયાના અંતે પાછા 3 મળશે એટલે એ પાછી 3 પ્રક્રિયા કરી શકે. એના અંતે પાછી 3 મળે એટલે પાછા એ બીજી 3 પ્રક્રિયાઓ કરી શકે. તો આવી રીતના આખી પ્રક્રિયાની શૃંખલા બને છે, જે શૃંખલા પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખાય છે. આપણે આના પછીના લેક્ચરમાં શૃંખલા પ્રક્રિયાની વાત કરવી છે. શૃંખલા પ્રક્રિયા છે એ નિયંત્રિત કરવામાં આવે તો આવી રીતના વિપુલ પ્રમાણમાં ઉર્જા છે તમને મળ્યા જ રાખે છે. એટલે આપણે પહેલા દિવસે કહેતા હતા કે સૂર્ય પછીનો કોઈ સ્ત્રોત ગણી શકાય ઉર્જા માટે તો ન્યુક્લિયર હશે. બરાબર. તો આ લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. વિખંડન પ્રક્રિયા એક વખત ખાસ ટેક્સ્ટબુકમાંથી રિવાઇઝ કરવી અને દાખલો આગળનો અને વિખંડન પ્રક્રિયા છે સેટ નોટમાં આપણે નોંધ કરવાની છે અને હોમવર્ક સ્વરૂપે એક વખત રફ બુકમાં પણ લખવાનું છે. થેન્ક યુ.